السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ دماغ سے جنسی خیالات کیسے نکالے جائیں۔ دماغ سے جنسی خیالات نکالنے کا طریقہ۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز روزے حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی شیخ خدا سے بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ مشکات المصابیح۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باطی ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسے کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔
उसकी कोशिश यही होगी कि ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतन नहीं दी गई। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी गई है। मोमन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमन को जो नेक काम कर रहा होगा अल्लाह ताला मोमन को नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम होते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं। वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं। वो सोते उठे लेटे घर से बाहर जाते, घर में दाखिल होते शरीयत के खिलाफ वसवसों में रखते हैं। इस तरह शैतान ऐसे इंसान को कभी भी बुरे ख्यालात से आज़ाद नहीं होने देता। वो हर वक्त इंसान को शरीयत के खिलाफ भड़काता रहता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सोचे और हर वक्त दिमागी थकावट का शिकार रहे और उसको अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की फुर्सत ही ना मिले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर इंसान के पास शैतान हाजिर होता है और उसको उन ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि आसमान को पैदा करने वाला कौन है, ज़मीन को किसने पैदा किया, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है। नौज़ बिल्लाह, शैतान इंसान के दिल में यहाँ तक ख्यालात लाता है कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे, ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से छुटकारा अता फरमा। एक और हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते ही रहेंगे, यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। एक रवायत में ये इजाफा है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। कि शैतान इंसान पर उस वक़्त ज़्यादा हावी हो जाता है जब हम अपने ईमान का दामन छोड़ना शुरू करते हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशगूल हो जाएं कि शैतान खुद ब खुद ही भाग जाए कि ये मोमन मेरे शिकंजे में आने वाला नहीं है। हमको 5 वक़्त की नमाज बाजमात कायम करनी चाहिए, कुरान पाक की तलावत हर रोज़ करनी चाहिए, उम्रा हज ज़कात करनी चाहिए, यहाँ तक कि साहिब इस्तिताअत हो। हर वक़्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसकी ना कोई औलाद है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। वो वाहिद है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। हराम कमाई से इज्तनाब करें। हराम की कमाई खाने से भी शैतान इंसान पर हावी हो जाता है, इसलिए हमको हराम की कमाई से बचना चाहिए। अगर ये बातें हमारे ज़हन में छा जाएं तो शैतान कभी भी हमको शिरक जैसे ख्यालात में नहीं डालेगा। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे हर वक्त बुरे ख्यालात आते रहते हैं, मैं उनसे किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हराम की कमाई और हराम के कामों से हमेशा इज्तनाब करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से भी इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते रहते हैं। जब भी तुम हलाल की रोज़ी खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठो तो या गफूरू या अल्लाह या रहमानु पढ़कर फूंक मारो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुमको बुरे ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। लिहाजा इन वसवसों के इलाज के लिए अल्लाह से पनाह मांगते रहो। तो इस पनाह मांगने के लिए इस अमल पर भी गौर करें, इस अमल को भी अपनाएं। नंबर 1, आऊज़ बिल्लाह,
आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही का विरद करें। हुवल्लाहु हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। 4 नहीं रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरूना का कसरत से जिक्र करें। हर तरह के शैतानी शकूक वसवसों के दूर करने में ये बहुत आला वजीफ़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आप सबको, सुनने वाले को, अल्लाह ताला के हुक्म और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना